సామాజిక ఆర్థిక ప్రగతిని నిర్దేశించే విలువైన సాధనమే ఓటు అని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. ఓటు అనే ఆయుధం ద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలన్నారు. ఓటు హక్కు ద్వారా దేశ భవిష్యత్తును మార్చడంలో ప్రతి పౌరుడిది ప్రధాన పాత్ర అన్నారు. ఓటు వేయడం అనేది పౌరుడి ప్రధాన బాధ్యత కూడా అని పేర్కొన్నారు. దేశాభివృద్ధి గమనాన్ని నిర్దేశించడంలో పౌరులు అంతా తమ బాధ్యతను నెరవేర్చాలన్నారు. విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో నిర్వహించిన జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవంలో సీఎస్ జవహర్ రెడ్డి, సీఈఓ ముఖేష్ కుమార్తో కలిసి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పాల్గొన్నారు. ఓటరు నమోదులో ఉత్తమ పనితీరు కనపరిచిన కలెక్టర్లకు పురస్కారాలు అందజేశారు. యువ ఓటర్లకు గుర్తింపు కార్డులను పంపిణీ చేశారు. భవిష్యత్తుకు పునాది వేసే ప్రజాస్వామ్య ఉత్సవంలో ఓటర్లందరూ పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం గవర్నర్ మాట్లాడుతూ ఓటు వేయడం అనేది పౌరుడి ప్రధాన బాధ్యత అని అన్నారు. దేశాభివృద్ధి గమనాన్ని నిర్దేశించడంలో పౌరులంతా తమ బాధ్యతను నెరవేర్చాలన్నారు. సామాజిక ఆర్థిక ప్రగతిని నిర్దేశించే విధానాలు సక్రమంగా ఉండాలంటే పౌరులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరారు. ప్రతి పౌరుడు ఓటు హక్కును వినియోగించుకొని దేశ భవిష్యత్తును నిర్దేశించడంలో ప్రధాన పాత్రను పోషించాలని సూచించారు. ఓటు అనే వెలకట్టలేని విలువైన ఆయుధంతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలన్నారు. మన ప్రతినిధిని ఓటు ద్వారా ఎన్నుకోవటం అంటే మన హక్కులను మనం రక్షించుకోవటమేనని చెప్పారు. భవిష్యత్తుకు పునాది వేసే ప్రజాస్వామ్య ఉత్సవంలో ఓటర్లంతా పాల్గొనాలని అన్నారు. It gives me immense pleasure to be here today amongst you all on the occasion of 14th National Voters' Day, a day that underscores the significance of our democratic ethos and the pivotal role each one of us plays in shaping the destiny of our country. As we all know, since 2011, National Voters' Day is being celebrated all over the country on 25th January, a day on which Election Commission of India was formed in the year 1950. Since the beginning, National Voters' Day has been institutionalized as an annual feature to celebrate democracy. As we gather here to celebrate this occasion, it is imperative that we reflect on the profound importance of voting in a democracy. అనంతరం సీఎస్ జవహర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ భారత్లో ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం ఉందని, ఇందులో ఓటు హక్కు చాలా కీలకమని అన్నారు. ప్రజలకు ఓటు హక్కు కల్పించేలా మన ప్రజాస్వామ్యం రూపుదిద్దుకుందని తెలియజేశారు. If you go historically, if you see the historically, which we'll see little later, but what does it mean? Universal adult suffrage is a foundation of a representative democracy, because ours is a representative democracy. We elect MLAs, we elect MPs, they go to the lawmaking, the assemblies and the parliaments, and then they make the laws. So the equality is necessary for running a nation peacefully, as well as maintaining the welfare of people. Because we see the people, the parties come before us with the manifestos, which in a way represents the aspirations of the people, needs of the people. That's why the voting right is so important. The universal adult suffrage is a reflection of equality. It upholds equality by providing all citizens the right to vote in elections, thereby ensuring their needs and interests are met. In the last 2 months, we were able to enroll the fresh voters, the new voters, which is 18 to 19-year voters who are getting enrolled for the first time, who would get the opportunity to vote for the first time. Almost 5.3 lakh new young boys and girls we have enrolled, and we will not stop here. There is a gap, still there is a gap. There are some voters, young voters who are yet to be enrolled. In the next 2 months, through a special campaign, through programs like this, through message of the Honorable Governor, we are making an attempt to motivate all the others left out young voters to get themselves enrolled before the elections. With the final roll, this process has not stopped. We are continuing to enroll the new voters as and when they apply, and as and when we encourage them to become a part of the electoral process.
మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించిన 300 సెల్ టవర్ల ద్వారా 5,549 గ్రామాలకు పూర్తి మొబైల్ టెలికాం సేవలు అందుతాయని సీఎం జగన్ అన్నారు. అత్యంత మారుమూల ప్రాంతాలు నెట్వర్క్ పరిధిలోకి వస్తాయని చెప్పారు. సమాచార సంబంధాలు బాగా మెరుగుపడతాయన్నారు. ఈ ప్రాంతాలకు పథకాల అమలు మరింత సులభతరం అవుతుందని, వేగంగా పారదర్శకంగా పనులు ముందుకు సాగుతాయని తెలిపారు. మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాల్లో 300 సెల్ టవర్లను ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలకు సమర్థవంతమైన టెలికాం సేవలు అందించేందుకు ఎయిర్టెల్ ఆధ్వర్యంలో 136, జియో ఆధ్వర్యంలో 164 టవర్లు ఏర్పాటు చేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 246, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 44, ప్రకాశంలో 4, ఏలూరులో 3, శ్రీకాకుళంలో 2, కాకినాడలో 1 టవరు ఏర్పాటయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ మాట్లాడుతూ ఇవాళ 300 టవర్లు, జూన్లో 100 టవర్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. దాదాపు 400 కోట్లు ఖర్చు చేశామని, 400 టవర్ల ఏర్పాటు ద్వారా 2.42 లక్షల మందికి ఉపయోగకరమన్నారు. ఇవాళ ఏర్పాటు చేసిన టవర్ల ద్వారా 2 లక్షల మందికి ఉపయోగం కలుగుతుందన్నారు. మొత్తంగా కలిపి 2,887 టవర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారన్నారు. మొత్తంగా 3,119 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నామని సీఎం పేర్కొన్నారు. టవర్లకు అవసరమైన భూములను వెంటనే అప్పగించడం జరిగిందని, 5,549 గ్రామాలకు పూర్తి మొబైల్ టెలికాం సేవలు అందుతాయని చెప్పారు. అత్యంత మారుమూల ప్రాంతాలు నెట్వర్క్ పరిధిలోకి వస్తాయని, సమాచార సంబంధాలు బాగా మెరుగుపడతాయన్నారు. ఈ ప్రాంతాలకు పథకాల అమలు మరింత సులభతరం అవుతుందని చెప్పారు. వేగంగా పారదర్శకంగా పనులు ముందుకు సాగుతాయన్నారు. దేవుడి దయతో మరో మంచి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. దాదాపుగా 400 టవర్లు. ఇంతకుముందు జూన్ మాసంలో 100 టవర్లు ఇదే మాదిరిగానే ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మరో 400 టవర్లు ఈరోజు మరీ ముఖ్యంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, మన్యం జిల్లా ఇటువంటి గిరిజన గ్రామాలకు ఎక్కడైతే కనెక్టివిటీ పూర్తిగా లేని పరిస్థితి ఎక్కడైతే ఉందో, ఎటువంటి గ్రామాలు ఎక్కడైతే ఫోన్లలో మాట్లాడాలి అంటే కూడా పరిస్థితులు అనుకూలించని, వాతావరణం అనుకూలించని పరిస్థితులు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి ఇంటికి కూడా తీసుకుని వెళ్ళాలి, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఆ సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ప్రతి ఇంట్లో కూడా అందాలి అని తాపత్రయంతో అడుగులు వేగంగా కూడా వేస్తూ ఉన్నాం. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు 400 టవర్లు అంటే దాదాపుగా 400 కోట్ల రూపాయలతో దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్తో పెట్టుబడి పెడుతూ ఈరోజు ఈ 400 టవర్లతో దాదాపుగా 2 లక్షల మంది జనాభాకు 42,000, ఇంతకుముందు 42,000 జనాభా, ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్న ఈ 400 టవర్లతో మరో 2 లక్షల మంది జనాభాకు ఈ టవర్లు ఉపయోగపడే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్న గ్రామాలు దాదాపుగా మరో 944 గ్రామాల హ్యాబిటేషన్స్ దీని ద్వారా కనెక్ట్ కూడా అవుతా ఉన్నాయి. ప్రజల ఓట్లు తీసేయడం లేదా మార్చేసే దొంగలు రాష్ట్రంలోకి చొరబడ్డారని తెలుగుదేశం అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ధ్వజమెత్తారు. నకిలీ ఓట్ల చేరికలపై ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయన ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఎప్పటికప్పుడు మీ ఓటు ఉందా లేదా అని సరిచూసుకోవాలన్నారు. ఓటు లేని వారు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రజాస్వామ్యానికి ఓటే పునాదని, భవిష్యత్తును మార్చుకునేందుకు రాజ్యాంగం కల్పించిన ఈ హక్కును నిర్లక్ష్యం చేయవద్దన్నారు. పాలకులకు ప్రశ్నించే అధికారం ఇచ్చేది, రాయతీ యుగం నుంచి స్వర్ణయుగం వైపు మనల్ని నడిపించేది, మంచి సమాజాన్ని నిర్మించేది ఓటేనని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధి లేకుండా రాష్ట్రం దయనీయ స్థితిలో ఉందంటే దానికి కారణం సీఎం జగనేనని ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల మండిపడ్డారు. వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంలో వ్యవసాయం ఒక పండుగని, జగన్ పాలనలో దండుగగా మారిందన్నారు. రైతులకు పంట నష్టపరిహారం ఇవ్వాలనే ధ్యాసే లేకుండా పోయిందని, ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేసే పరిస్థితి లేదన్నారు. జగన్తో పాటు ఆ పార్టీ వారంతా బీజేపీకి బానిసలుగా మారారని, ఒక్క ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ లేకున్నా రాష్ట్రంలో బీజేపీ రాజ్యమేలుతోందన్నారు. రాష్ట్రానికి ఒక్క మేలు చేయకున్నా ఆ పార్టీకి ఎందుకు దాసోహమయ్యారని ప్రశ్నించారు.
జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా కాకినాడలో పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలతో ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రాన్ని తన కుటుంబాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ చీల్చిందంటూ జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించారు. వైఎస్ కుటుంబం చీలిందంటే దానికి కారణం చేజేతుల జగనన్న చేసుకున్నదేనని, అందుకు సాక్ష్యం దేవుడు, తన తల్లి విజయమ్మ, యావత్ కుటుంబం అని అన్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు 18 మంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేశారని, వాళ్లను మంత్రులను చేస్తానని చెప్పి మోసం చేశారన్నారు. పార్టీ కోసం తన ఇంటిని పిల్లలను పక్కన పెట్టి ఎండా వానల్లో రోడ్డు మీదే ఉన్నానని, ఎప్పుడు అవసరమొస్తే అప్పుడు స్వలాభం చూసుకోకుండా జగనన్న గెలుపునకు అండగా నిలబడి ప్రచారం చేశానన్నారు. సీఎం అయిన రోజు నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి మారిపోయారని, తనకు వ్యక్తిగతంగా అన్యాయం చేసినా పర్వాలేదు, రాజశేఖర రెడ్డి పేరు ఆశయాలు నిలబెడితే చాలని అనుకున్నానని తెలిపారు. వైఎస్ ఆశయాలను నిలబెడతారని ప్రజలు జగన్ను సీఎం చేశారన్నారు. ఆయన వారసులమని చెప్పడం కాదు, పనితీరులో అది కనపడాలన్నారు. సీఎం ప్రజల వద్దకు వెళ్లరు, వాళ్లు వచ్చినా కలవనీరని, కనీసం ఎమ్మెల్యేలకు కూడా జగన్ కనపడరన్నారు. అద్భుత రాజధాని కావాలనేది తమ పార్టీ ఉద్దేశమని, కేంద్రంలో అధికారంలోకి రాగానే ప్రత్యేక హోదాపై రాహుల్ గాంధీ తొలి సంతకం చేస్తారని షర్మిల అన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ముఖ్యమంత్రి అయిన రోజు నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేరే మనిషే మారిపోయాడు. అయినా సరే నాకు వ్యక్తిగతంగా అన్యాయం చేసినా కూడా పర్వాలేదు, తాను మంచి ముఖ్యమంత్రి అయితే చాలు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు నిలబెడితే చాలు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలు నిలబెడితే చాలు, ఆయన జోలికి వెళ్ళకూడదు అని, ఆయన నిజంగానే ప్రజలకు మేలు చేస్తాడు అని ఆశించాం. కానీ ఇప్పటికీ దాదాపు 5 సంవత్సరాలు చూశాం. ఈ 5 సంవత్సరాలలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఆయన పార్టీ, గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు, గెలిచిన ఎంపీలు మొత్తం అందరూ బీజేపీకి పార్టీకి బానిసలుగా మారారు. బీజేపీ పార్టీకి ఒక్క ఎమ్మెల్యే గెలవలేదు, ఒక్క ఎంపీ కూడా గెలవలేదు. అయినా కూడా ఈరోజు రాజ్యం ఏలుతున్నది మన రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ అని చూస్తే అది బీజేపీ పార్టీ. కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొత్తం తన పార్టీనే కాదు, రాష్ట్రాన్ని కూడా బీజేపీ పార్టీకి బానిసలుగా చేశారు. రాష్ట్ర రాజకీయాలపై షర్మిలకు అవగాహన లేదని, ఆమె వ్యాఖ్యలకు పొంతన ఉండటం లేదని ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. షర్మిల మాట్లాడిన ప్రతిదానికి సమాధానం చెప్పాల్సిన పని లేదన్నారు. ఏం ఆశించి అన్న కోసం తిరిగావో షర్మిల చెప్పాలన్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ అని తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టారు, తర్వాత తీసేశారని, మరి ఆ పార్టీ కోసం పనిచేసిన వారికి ఆమె ఏం చేశారన్నారు. చంద్రబాబు మాట్లాడే మాటలే షర్మిల ఎలా మాట్లాడుతోందని, వారి మధ్య ఎలాంటి ఒప్పందం జరిగిందో చెప్పాలి అంటూ సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ షర్మిల హఠాత్తుగా ఏపీలో అడుగుపెట్టారని, రావడమే తమపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు వేస్తున్నారని, ఆమెకు ఇక్కడ రాజకీయాలపై అవగాహన లేదన్నారు. వైఎస్ఆర్ పథకాలను తొంగలో తొక్కింది కాంగ్రెస్ పార్టీనేనని అన్నారు. జగన్కి చెల్లెలుగా, వైఎస్ఆర్కి కూతురుగా మాత్రమే షర్మిల ప్రజలకు తెలుసన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ ఫ్యామిలీని ఎంతగా వేధించింది షర్మిలకు తెలుసని, ఆమెకు జగన్ ఏం అన్యాయం చేశారో షర్మిల స్పష్టంగా చెప్పాలన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో పదవులన్నీ కుటుంబానికే ఇస్తారా అంటూ సజ్జల ప్రశ్నించారు. వైఎస్ఆర్ ఆశయాలను ఏ ఒక్కటి అమలు చేయలేదని కూడా షర్మిల అంటున్నారంటే ఆ స్క్రిప్టు ఎవరి నుండి వచ్చిందో అర్థం చేసుకోవచ్చని సజ్జల దుయ్యపట్టారు. షర్మిల అబద్ధాలను ప్రజలు గుర్తిస్తూనే ఉన్నారన్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి తాము చేయాల్సిన పోరాటం చేశాం కాబట్టే ప్రస్తుతం అది ఆగిందన్నారు. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు కోసం ఓ ప్లాన్ ప్రకారం చంద్రబాబు షర్మిలను తెచ్చారని, చంద్రబాబుకు ఎంత అవసరమో అంతే షర్మిల మాట్లాడుతోందని తెలిపారు. అంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడితే చంద్రబాబు ఒప్పుకోడని అన్నారు. నిలబడుతుంది, లేకపోతే చరిత్ర కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది. ఉదాహరణకు ఆమె పార్టీని వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అని పెట్టారు. అక్కడ చిన్న ఏదో పెట్టారు, తిరిగారు, కష్టపడినారు అనుకుంటే, మరి అక్కడ కూడా చాలా మందికి ఏవో వాళ్ళు కష్టపడి ఉంటారుగా. శర్మలమ్మ ఒకటే కాదుగా, చాలా మంది కష్టపడి ఉంటారుగా. మరి వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి ఏం ఆలోచించారు? వాళ్ళకు ఏం న్యాయం చేశారు? ఏ రాజకీయ పార్టీలో అది కుదురుతుందా? లేదా పదవి కోసం ఆమె ఆ రోజు తన అన్న కోసం నిలబడి చేశారా?
దానికి ఏమన్నా అది 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 దాని గురించి స్పెసిఫిక్గా ఆమె ఏదైనా చెప్పగలిగితే దానికి ఎవరైనా ఆన్సర్ కావచ్చు. అలా కాకుండా రెండో మాట అన్నారు, అన్యాయం జరిగినా సహించాము కానీ తర్వాత వైఎస్ఆర్ గారి ఆలోచనలు వాటిని అమలు చేయలేదు. ఫస్ట్ దానికైతే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఏం అన్యాయం చేశారు, ఏం అన్యాయం జరిగింది? ఆ రోజు అందరూ కష్టపడ్డారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు అడుగులు వేశారంటే ఆయన సొంత మాటల్లోనే లక్షలాది మంది కార్యకర్తలు కదిలారు, నాయకులు కదిలారు, త్యాగాలు చేశారు, ఇంక్లూడింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ సఫరింగ్. ఆయన సఫర్ కాకపోతే అక్రమ కేసుల్లో 16 నెలలు జైల్లో పోవాల్సిన అవసరమే ఉంది ఆయనకు. ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీ విజయాన్ని ఎవరూ అడ్డుకోలేరని వైసీపీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ అయోధ్య రామిరెడ్డి అన్నారు. వైఎస్ షర్మిల చెప్పే మాటల్లో నిజం లేదని, ఆమెను ఎవరు నడిపిస్తున్నారో అందరికీ తెలుసన్నారు. నగరంలోని భవానీపురం వైసీపీ కార్యాలయంలో రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ అయోధ్య రామిరెడ్డి అధ్యక్షతన ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలతో సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి జిల్లా మంత్రి జోగి రమేష్, ఎంపీ కేశినేని నాని, మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని, ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్, ఎమ్మెల్సీ మొండితో కరణ్ కుమార్, తూర్పు పశ్చిమ తిరువూరు పెడన నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలు దేవినేని అవినాష్, ఆసిఫ్, స్వామిదాసు, ఉప్పాల రాము, గౌతమరెడ్డి పలువురు నేతలు పాల్గొన్నారు. పార్టీ కేడర్ను సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గరకు ఎలా చేయాలనే అంశంపై పూర్తిగా ఇన్ఛార్జీలతో చర్చించినట్లు రామిరెడ్డి తెలిపారు. ఈ నెల 30న సీఎం అధ్యక్షతన ఏలూరులో జరిగే పార్టీ కేడర్ అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ శ్రేణులను పూర్తి స్థాయిలో సమాయత్తం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. జనాల ఆలోచన విధానాలు, నాయకుల ఆలోచన విధానాలు కూడా లాంగ్ టర్మ్ నుంచి షార్ట్ టర్మ్కి వచ్చేసినాయి. సో ఈ ప్రాసెస్లో కొంతమందికి కొంత గ్యాప్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా. బట్ ఒకటైతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, చెప్పిన ప్రతి మాట కూడాను మేనిఫెస్టోలో ఏమి చెప్పామో అది చేసి చూపించాం ప్రజలకి. సరే కొంత క్యాడర్కి కానివ్వండి, కొంత నాయకుల్లో నిరుత్సాహం, నిస్పృహలు అది సహజం, అన్ని చోట్ల ఉంటుంటాయి, దాన్ని పెద్ద ఇష్యూగా కాదు. బట్ ఆ ఉన్న వాటిని కూడాను మేము దానికి కారణాలు ఉన్నాయి. మేము వన్ ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ డెవలప్మెంట్ చేశాం ఈ 5 ఏళ్లలో అనేది చెప్పుకోవడానికి స్టాటిస్టిక్సే ఉన్నాయి. నేను చాలాసార్లు కూడా చెప్పాను, ఆర్బీఐ గణాంకాలను ఉదహరిస్తూ చెప్పాం. సో కాబట్టి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి మ్యాక్సిమం చేశారు. ఇంత పెద్ద డెవలప్మెంట్ చాలా తక్కువ టైంలో మనం చూసాం. కాబట్టి వీటి గురించి ఎవరన్నా ఆలోచన ఏదన్నా పొరపాటు ఉంటే వాటిని సరిచేస్తాం. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో మరోసారి వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. పార్టీ విజయం కోసం కొన్ని మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయని తెలిపారు. అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసి వైఎస్ఆర్సీపీని గెలిపిస్తామని చెప్పారు. విశాఖలోని భీమిలి నుంచి ఈ నెల 27వ తేదీ సీఎం జగన్ ఎన్నికల శంఖారావాన్ని పూరిస్తారని తెలిపారు. బాబు కుట్రపూరిత రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని, అన్ని చోట్ల స్లీపర్ సెల్స్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడని మండిపడ్డారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ సింగునగర్లో సెంట్రల్ నియోజకవర్గం వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ సలహాదారులు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్, మల్లాది విష్ణు, మేయర్ రాయనం భాగ్యలక్ష్మి, వైసీపీ నాయకులు, కార్పొరేటర్లు పాల్గొన్నారు. కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ 175 స్థానాలు గెలవాలనే లక్ష్యంలో భాగంగానే సీట్ల మార్పు జరుగుతుందని తెలిపారు. మల్లాది విష్ణుకి మరింత ఉన్నతమైన బాధ్యతలు అప్పగిస్తామని చెప్పారు. ఎన్నికలకు ముందే మల్లాది చట్టసభల్లోకి వెళతారన్నారు. మల్లాది విష్ణు సారథ్యంలోనే వెల్లంపల్లి సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారన్నారు. విజయవాడను బాబు అభివృద్ధి చేయలేకపోయాడని, జగన్ వచ్చాకే అభివృద్ధి చెందుతోందని చెప్పారు. సీఎం జగన్ పేద ప్రజల పక్షపాతని సజ్జల పేర్కొన్నారు. అధికారం అంటే బాధ్యతగా భావించిన నాయకుడు వైఎస్ జగన్ అని కొనియాడారు. వైఎస్ఆర్సీపీలో అందరూ కార్యకర్తలేనన్న ఆయన వచ్చే ఎన్నికల్లో 175 స్థానాలు గెలవడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు. కుల మత రాజకీయాలకు అతీతంగా పారదర్శకంగా సంక్షేమ పథకాలు అందించామని చెప్పారు. అవినీతికి తావు లేకుండా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నగదు జమ చేస్తున్నామన్నారు. ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ అమలు చేసిన నాయకుడు జగన్ అని తెలిపారు. ఎంతమంది పొత్తులు పెట్టుకున్నా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి జోగి రమేష్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ప్రజల గుండెల్లో సీఎం జగన్ చిరస్థాయిగా ఉండిపోతారని తెలిపారు. పరిపాలన అంటే ఇలా ఉండాలి అని చూపించామని వైసీపీ కేడర్ మొత్తం యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు స్పష్టం చేశారు. చంద్రబాబు 2014లో 23 మంది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను కొన్నారని విమర్శించారు. పనికి మాలిన పనులు చేసి చెత్త అయ్యాడని ధ్వజమెత్తారు. మళ్లీ రాజ్యసభ కోసం కొనాలనుకుంటే అదే పరిస్థితి వస్తుందని మంత్రి జోగి రమేష్ దుయ్యబట్టారు. యుద్ధానికి సిద్ధం. ఎంతమంది కలిసి వచ్చినా, ఎన్ని కుయుక్తులు పన్నినా, ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా, ఎంతమంది పొత్తులు పెట్టుకున్నా, ఎంతమంది పొరలాడినా, ఒకే ఒక్కడు, ఒకే వీరుడు, ఒకే ధీరుడు, ఒకే దీశాలి, దమ్మున మనగాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో యుద్ధానికి రెడీ అయిపోతా ఉన్నాం. ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి గడపకి కూడా మేలు చేశాం కాబట్టి, ప్రతి గ్రామానికి కూడా అభివృద్ధి సంక్షేమం అంటే ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి చేసి చూపించాం కాబట్టి, పరిపాలన అంటే ఈ విధంగా ఉండాలి, ముఖ్యమంత్రి అంటే ఎట్లా ఉండాలి, ఒక ముఖ్యమంత్రి బటన్ నొక్కితే బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి డబ్బులు వస్తాయని చెప్పేసి రుచి చూపించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఒక ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన చేస్తే కొంతమందికి లబ్ధి కాదు, రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి లబ్ధి చేకూరుతుంది అని ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పులు చేసి చూపించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరలా రావాలి, మరలా కావాలి, మళ్ళీ జగన్ అన్న సీఎం కావాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు, సన్నద్ధంగా ఉన్నారు. మా కేడర్ మొత్తం కూడా యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పి చెప్పడం కోసమే 30వ తారీఖు ఏలూరులో బ్రహ్మాండంగా జగనన్న కేడర్తో మాట్లాడబోతూ ఉన్నారు. కేడర్కి మరలా దశ నిర్దేశం చేయబోతా ఉన్నారని చెప్పేసి తెలియజేస్తాం. వైఎస్ షర్మిల, కేఏ పాల్, పవన్ ఏది మాట్లాడినా వారికే చెల్లుబాటు అవుతుందని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని విమర్శించారు. షర్మిల ఎక్కడ అమ్మాయో అని ముందుగా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. నగరంలోని భవానీపురం వైసీపీ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీల సమావేశం జరిగింది. సమావేశం అనంతరం మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఈ నెల 30న ఏలూరులో పార్టీ కేడర్ సమావేశానికి నియోజకవర్గాల నుంచి గృహ సారథులు, గ్రామస్థాయి ప్రజాప్రతినిధులు, క్రియాశీలక కార్యకర్తలు పాల్గొనే విధంగా ఇన్ఛార్జీలు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. మొన్నటి వరకు తెలంగాణ బిడ్డ అంది, ఇప్పుడేమో ఆంధ్ర అమ్మాయి అంటోందని, మొదట ఆమెకే సరిగ్గా క్లారిటీ లేదని ఎద్దేవా చేశారు. గంటా శ్రీనివాసరావుకు చంద్రబాబు టికెట్ ఇస్తున్నాడో లేదో తెలియదని, గంటా అసలు టీడీపీలో ఉంటాడో లేదో చూసుకోవాలని సూచించారు. రాజీనామా ఆమోదించాలని స్పీకర్ చుట్టూ గంటా 10 సార్లు తిరిగాడని, తీరా ఆమోదిస్తే విమర్శిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు టికెట్ ఎగ్గొట్టినప్పుడు న్యాయ పోరాటం చేయాలన్నారు. డబ్బులు ఎరగా పెట్టడంలో చంద్రబాబు ఆరితేరినవాడని, దొంగ ఓట్లు కొనడంలో స్పెషలిస్ట్ అని విమర్శించారు. చంద్రబాబు తప్పుడు పనులు చేయకపోతే ఆశ్చర్యపోవాలన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ, కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ పార్టీలు పోటీ చేస్తాయని చెప్పారు. షర్మిల చంద్రబాబు కుమ్మక్కైన విషయం అందరికీ తెలిసిందేనన్నారు. కానీ పని పాట లేదు, అసలు గంటా నమ్ముకుంటే మునిగిపోతారని వాళ్ళకే తెలుసు. గంటాకి టికెట్ ఉందా? పోనీ గంటా శ్రీనివాసరావుకి నార్త్ టికెట్ ఇస్తున్నాడా చంద్రబాబు? అది దమ్ముగా ఏడి చావలేరు. కానీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు గంటా రాజీనామా ఇవన్నీ ఎందుకు? మీతో ఉంటాడో లేదో గంట మీ దగ్గర మోగుద్దా తెలుగుదేశంలో లేదా అది చూసుకోండి. గంటకి టికెట్ ఇస్తున్నారా? ఇవ్వట్లేదా? ఇంతవరకు ఎవడనుందా? అతనే 10 సార్లు తిరిగాడు స్పీకర్ గారి దగ్గరికి, నాది రాజీనామా చేయండి అని. స్పీకర్ గారు ఆయన చెప్పాడు, నా శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేశాను, వద్దయ్యా వెనక్కి తీసుకో, కాగితం వెనక్కి తీసుకో అని. లేదు సీతయ్యని నేను ఎవడ మాట ఎన్నో తేపకో చోట పోటీ చేస్తాను, నేను లెటర్ ఇచ్చానంటే నా లెటర్ వెనక్కి తీసుకోనని చెప్పారు. వెనక్కి తీసుకోనని చెప్తే ఏం చేస్తాడైనా? అంతేగాని కాంగ్రెస్ పార్టీను చంద్రబాబు నాయుడు కుమ్మక్కైంది, ఆవిడకి తెలవట్లేదండి. ఏం చేస్తాం? ఆవిడేమో ఆడపిల్లనంది, ఈడపిల్లనంది. ఇప్పుడు ఆడపోయింది, ఈడొచ్చింది. మొన్నటిదాకా నేను ఆడపిల్లని, ఆడంటే మొగుడితో ఎక్కడుంటే అక్కడ, నేను ఇక్కడ పిల్లల్ని కన్నాను, ఇక్కడ కూతుర్ని కన్నాను, కొడుకుని కన్నాను, ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నాను, ఇక్కడే ఉంటాను, చచ్చిపోతాను ఇక్కడే అని చెప్పారు. మళ్ళీ ఇక్కడ నేను జమ్మలవాడిలో పుట్టాను ఇక్కడ అన్నారు, నేను ఈడపిల్లని అన్నారు. ఆడపిల్ల ఈడపిల్ల అనేది ఆవిడ ఇష్టం, ఏం చేస్తాం మరి? ఆవిడ గారు, కేఏ పాల్ గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏది మాట్లాడినా వాళ్ళకే చెల్లు. దేవినేని అవినాష్ తన తండ్రి దేవినేని నెహ్రూ పేరుతో చారిటబుల్ ట్రస్ట్ స్థాపించి పేదల కోసం ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని 3వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ప్రవల్లిక అన్నారు. ఓ పక్క నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ మరోపక్క సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ ముందుంటున్నారని చెప్పారు. 2024 ఎన్నికల్లో అవినాష్ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
3వ డివిజన్కు చెందిన 4 నిరుపేద కుటుంబాలకు జీవనోపాధి నిమిత్తం దేవినేని నెహ్రూ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో 2 తోపుడు బండ్లు 2 టిఫిన్ బండ్లను ట్రస్ట్ వైస్ చైర్మన్ దేవినేని సుధీర ఆ డివిజన్ వైసీపీ కార్పొరేటర్ ప్రవల్లికతో కలిసి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తూర్పు వైసీపీ ఇన్ఛార్జి దేవినేని అవినాష్ తన తండ్రి పేరుపైన ట్రస్టును స్థాపించి తండ్రి ఆశయాల సాధన కోసం పాటుపడుతున్నారని చెప్పారు. సాయం కోసం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి తనకు తోచిన సాయాన్ని చేస్తూ వారు ఆర్థికంగా బలపడేలా కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు. ఒక పక్క నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా ముందుంటున్నారని పేర్కొన్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో తూర్పు నుండి అవినాష్ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. 3వ డివిజన్కి చెందిన 4 కుటుంబాలకి దేవినేని నెహ్రూ గారి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా దేవినేని అవినాష్ గారి ఆధ్వర్యంలో దేవినేని సుధీర గారి చేతుల మీదుగా పెద్దలందరి సమక్షంలో ముస్మిర్ సుబ్బారావు గారి యొక్క సమక్షంలో ఈరోజు 2 తోపుడు బళ్ళు 2 టిఫిన్ బళ్ళు పేద కుటుంబాలకు అందరికీ కూడా అందజేయడం జరిగింది. ఏదైతే దేవినేని అవినాష్ గారు వారి తండ్రి నెహ్రూ గారి లేనప్పటి నుంచి కూడా ట్రస్ట్ ద్వారా నాన్నగారి యొక్క ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి ఆయన యొక్క సంతోషాన్ని ప్రజల యొక్క సంతోషాల్లో చూసుకుంటున్నారు. మరి ఇవే కాకుండా ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఆర్థిక సాయం చదువుకోవడానికి కూడా ఆర్థిక సాయం కానివ్వండి. ఈరోజు దేవినేని నెహ్రూ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నుంచి 4 బళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు ముసునూరు సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మన దేశ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ గొప్పతనాన్ని బాహ్య ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నికల్లో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కె ప్రవీణ్ కుమార్ అన్నారు. వెలగపూడి రాష్ట్ర సచివాలయం మొదటి బ్లాకు ఆవరణలో సాధారణ పరిపాలనా శాఖ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. వయోజనుల్లో ఓటు హక్కు వినియోగం, దాని ఆవశ్యకతపై అవగాహనను పెంపొందించే లక్ష్యంతో ప్రతి ఏటా జనవరి 25వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారని ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. మతం, జాతి, కులం, వర్గం, భాష లేదా ఎటువంటి ఒత్తిడులకు ప్రభావితం కాకుండా ప్రతి ఎన్నికల్లో నిర్భయంగా ఓటు వేస్తామని అందరూ కలిసి ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. జై భారత్ నేషనల్ పార్టీ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు లక్ష్మీనారాయణ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. విద్యార్థి, ఆటో డ్రైవర్, మహిళలు, రైతు ద్వారా మేనిఫెస్టోను లక్ష్మీనారాయణ అందుకున్నారు. నేడు ఓటర్ల దినోత్సవమని, ఓటు ప్రాధాన్యతను తెలిపే రోజని జేడీ లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు. జై భారత్ నేషనల్ పార్టీ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు మాజీ జేడీ వివి లక్ష్మీనారాయణ ఈ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఓటర్ల దినోత్సవం రోజు జై భారత్ పార్టీ మేనిఫెస్టో విడుదల చేశామన్నారు. ఇది ప్రజల్లో నుంచి వచ్చిన మేనిఫెస్టోనని అన్నారు. కాబట్టే ఇది పీపుల్స్ మేనిఫెస్టో అని స్పష్టం చేశారు. అన్ని వర్గాల ప్రజల శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకొని మేనిఫెస్టోను రూపొందించామన్నారు. ప్రత్యేక హోదా, విభజన హామీల సాధన కోసం తాము పోరాటం సాగిస్తామన్నారు. అన్ని ప్రాంతాలను పరిశీలించి ప్రజలతో మాట్లాడిన తర్వాత ఈ మేనిఫెస్టో తయారు చేశామన్నారు. అన్నదాత లేకుంటే మనం లేమని, రైతులను ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి ప్రభుత్వంపై ఉందని అన్నారు. అన్నదాతల ఆత్మహత్యలు లేని రాష్ట్రంగా ఏపీని మార్చాలని ఆయన అన్నారు. ప్రతి మున్సిపల్ పరిధిలో ప్రభుత్వ క్యాంటీన్లు ఏర్పాటు చేసి తక్కువ ధరలకు మంచి ఆహారాన్ని అందించబోతోంది జై భారత్ నేషనల్ పార్టీ. కాబట్టి వాటి గురించి మీరందరూ కూడా చదువుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇంకొక విషయం, ఎన్ఆర్ఐలు చాలా ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తారు మన రాష్ట్రంలో. ఎన్ఆర్ఐ ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని మర్చిపోవట్లేదు. అటువంటి ఎన్ఆర్ఐల కోసం జై భారత్ నేషనల్ పార్టీ ఏం చేయబోతోందంటే ఎన్ఆర్ఐల సమస్య పరిష్కారానికి ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. ఆ తరువాత ఎన్ఆర్ఐలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు చాలామంది గ్రామీణాభివృద్ధికి, పట్టణాభివృద్ధికి పనిచేస్తున్నారు. అందువల్ల జై భారత్ పార్టీ ఏం నిర్ణయించిందంటే ఎవరైనా ఎన్ఆర్ఐ కానీ, ఎన్జిఓ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 50 లక్షల రూపాయలతో మేము ఈ గ్రామంలో అభివృద్ధి పథకం చేపడదాము అని అనుకుంటే ప్రభుత్వం దానికి మ్యాచింగ్ గ్రాంట్గా 50 లక్షలు ప్రభుత్వం కూడా ఇస్తుంది. మంచి మార్కులు సాధించాలంటే ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు ఏకాగ్రత అవసరమని నారాయణ స్కూల్స్ డైరెక్టర్ పి షరిని విద్యార్థులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఉన్నత విద్య చదవాలనుకునే వారికి 10వ తరగతి పునాది అని అన్నారు. లక్ష్యం పెట్టుకుని ఆ లక్ష్యం దిశగా ప్రయాణిస్తే అనుకున్న గమ్యాన్ని చేరుకోవడం సులభమని విద్యార్థులకు హితబోధ చేశారు.
నారాయణ విద్యా సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలోని నారాయణ స్కూల్ 10వ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్షల నేపథ్యంలో కలిగే భయాందోళనలను తొలగించి ప్రశాంతంగా పరీక్షలు ఏ విధంగా రాయాలి అనే అంశంపై సఫాల్తా రాస్తా పేరిట నారాయణ స్కూల్స్ డైరెక్టర్ పి షరీని విద్యార్థులకు 3 గంటల పాటు మోటివేషన్ చేశారు. పోరంకిలోని మురళీ రిసార్ట్స్ నందు ఈ ఏడాది 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు పరీక్షలపై అవగాహన కల్పించారు. విద్యార్థులకు పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ద్వారా ఉల్లాసాన్ని నింపారు. అనంతరం డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని ఆ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా శ్రమించాలని సూచించారు. పరీక్షల సమయంలో ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఏకాగ్రతతో చదవాలని, తద్వారా మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చునని సూచించారు. సైన్సు, మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్ ద్వారా ఎక్కువ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉందని, ఈ అవకాశాన్ని విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకుని మంచి మార్కులు సాధించాలన్నారు. ప్రతిరోజు 10 నిమిషాలు యోగా చేయటం ద్వారా ఒత్తిడి నుండి దూరం కావచ్చునని ఆమె పేర్కొన్నారు. ప్రతి విద్యార్థి సంవత్సరం పాటు ఎంతో కష్టపడి చదివిన చదువును వృధా చేయకుండా తల్లిదండ్రులకు, నారాయణ విద్యా సంస్థలకు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకొచ్చే విధంగా పరీక్షల పట్ల శ్రద్ధతో ఉండాలని కోరారు. పరీక్షా కేంద్రాలలో భయం అనేది లేకుండా ధైర్యంతో పరీక్షలు రాస్తే మంచి మంచి ఫలితాలు రాబడతారని చెప్పారు. ఎక్కడికి వెళ్తామో తెలియకుండా ప్రారంభించిన వారి విద్యాభ్యాసం 10-12 ఏళ్ల మా నారాయణ పాఠశాలలో విద్యార్థులు వారి యొక్క విద్యాభ్యాసాన్ని ముగించుకుని ఈరోజు 10th క్లాస్ తర్వాత బయట సొసైటీకి వెళ్తున్నప్పుడు వారి యొక్క జీవితంలో వారి విజయ పదాన్ని చేరుకోవడానికి కావాల్సిన సూచనలు, మార్గదర్శకత్వం, సలహాలు ఈరోజు మా షర్నీ మేడం 10th క్లాస్ విద్యార్థులకు అందరికీ అందించారు. మేడం ఎప్పుడూ అంటారు, 10 ఏళ్ళు మన దగ్గర చదివిన పిల్లలు రేపు భవిష్యత్తులో వాళ్ళు విజేతలుగా నిలవాలంటే వారికి మనం ఇచ్చే సూచనలే, వారిని పాఠశాల స్థాయిలో మనం ఇచ్చే సూచనలే వారిని విజేతలుగా నిలబడతాయని, అందుకోసమని సాక్షాత్ మా డైరెక్టర్ గారే వచ్చి ఈరోజు ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేసినందుకు మా షర్నీ మేడం గారికి మనస్ఫూర్తిగా మా కృష్ణా జిల్లా పాఠశాల నారాయణ పాఠశాల తరఫున అభినందనలు తెలియజేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అన్ని రకాల హంగులతో నూతన టెక్నాలజీతో మహా న్యూస్ ఛానల్ రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని విజయవాడలో ఛానల్ సీఎండీ మారెళ్ల వంశీకృష్ణ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా పలు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, కార్మిక, కర్షక, ప్రజా సంఘాల నాయకులు, జర్నలిస్టులు హాజరై వంశీకృష్ణకు అభినందనలు తెలియజేశారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో వాస్తవమైన న్యూస్ను అందిస్తామని సీఎండీ వంశీకృష్ణ పేర్కొన్నారు. రాజకీయాలకు పురిటిగడ్డైన విజయవాడ నగరంలో మహా న్యూస్ ఛానల్ రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఏ కన్వెన్షన్ ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యాలయాన్ని సీఎండీ మారెళ్ల వంశీకృష్ణ సిబ్బంది కలిసి ఛానల్ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా పలు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, కార్మిక, కర్షక, ప్రజా సంఘాల నాయకులు, జర్నలిస్టులు హాజరై వంశీకృష్ణకు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ గన్నవరం ఇన్ఛార్జి యార్లగడ్డ వెంకటరావు మాట్లాడుతూ మహా టీవీ రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని విజయవాడలో ప్రారంభించడం శుభదాయకమన్నారు. ప్రజల పక్షాన మీడియా పోరాడాలని చెప్పారు. కానీ కొన్ని ఛానల్స్ పార్టీల వైపు నిలబడ్డాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిణామాలను మహా టీవీ మార్చగలుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ఛానల్ రాబోయే రోజుల్లో నెంబర్ 1 ఛానల్గా నిలబడాలని ఆకాంక్షించారు. దాని పరిధిలో అది పనిచేస్తే ప్రజలకి చాలా మేలు జరుగుతుంది. కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడున్న రాజకీయ పరిస్థితుల్లో అని చెప్తారు, కానీ వీటికన్నా అతీతంగా అసలు ప్రజల పక్షాన మీడియా పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందనేది ప్రజల కోసం, ప్రజల పక్షం కోసమే ఈ మీడియా వచ్చిన పరిస్థితి. అమెరికాలో అయినా, ఎక్కడైనా, బీబీసీ అయినా, సిబిఎన్ అయినా. కానీ పార్టీల వైపు నిలబడిపోయినా కనీస ప్రచారం కల్పించకుండా ఒకటైతే ఒక దాంట్లో ఏం అనే పరిస్థితులు రావడం బాధాకరం. ఈ పరిణామాలని వంశీ గారు మార్చగలని నమ్ముతున్నా. ఎందుకంటే ఆయన ఈజ్ అ గుడ్ అనలిస్ట్ ఫస్ట్ బేసికల్లీ, ఆ తర్వాత ఆయన ఎండీ అనేది. ఆయన మనస్ఫూర్తిగా ఆయన మహా టీవీ ఆంధ్రలో విశేష ప్రాచుర్యం పొంది నెంబర్ 1 ఛానల్గా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ. అనంతరం మహాన్యూస్ సీఎండీ మారెళ్ల వంశీకృష్ణ మాట్లాడుతూ మహాన్యూస్ కార్యాలయాన్ని అన్ని రకాల హంగులతో విజయవాడ నుండి ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
ఇకపై డిబేట్స్, లైవ్స్ విజయవాడ నుండే జరుగుతాయని అన్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో వాస్తవమైన న్యూస్ను అందిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. సిటీ కేబుల్ ప్రేక్షకులందరికీ శుభాకాంక్షలు, సాయి గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు. అలాగే మహాన్యూస్ కార్యాలయాన్ని విజయవాడలోని ఏ కన్వెన్షన్ ఆపోజిట్లో ప్రారంభించడం జరిగింది. స్టూడియోతో అన్ని రకాలైనటువంటి టెక్నాలజీస్ తోటి కూడా ప్రారంభించాము. డిబేట్స్ కానీ, ఇక్కడి నుంచి డ్రైవ్స్ కానీ, లైవ్స్ కానీ ఇక్కడి నుంచే చేయడానికి ఇది విజయవాడలో ఫస్ట్ స్టూడియోగా భావిస్తున్నాము. దీన్ని రాబోతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో చాలా వేగవంతమైనటువంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్ని, స్పీడ్ న్యూస్ని వెంకట్రావు గారు చెప్పినట్లుగా ఏదైతే నిజమైనటువంటి న్యూస్ని అందించడానికి, వాస్తవమైనటువంటి న్యూస్ని అందించడానికి ప్రయత్నం చేసేందుకు మా వంతుగా ప్రయత్నం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.